11 ପଦକୁ କି ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବର 11 ପଦକୁ। ହେ ବାଳକ ମାନେ ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଶିଖେଇବି। କିଏ କାହାକୁ କହୁଛି? କିଏ କହୁଛି? ରାଜା ଦାଉଦ। ये राजा नुहे, महाराजा लोक। ये बड़ बड़ राजा मानकर ऊपर ताकर अधिकार अछि। आ ये ताकर परिवार को, ताकर पिला मान को कहूची, आसो हे बालक माने, हे बालिका माने, मो तुमको सदा प्रभुଙ୍କର भय शिखेई। पिला माने अधिकांश जेतला में पाठ पढू, आमे कॉलेज रहू, आमे स्कूल रहू, आमे प्रथम कोन शिखू? स्कूल में कोन शिखू? आमे कौन शिखु स्कूल में? कौन कहीं पाठ पढ़ुଛୁ ଆମେ? कहीं बापा माँ एते टंका खर्च करके पाठ पढ़ुଛନ୍ତି कौन पाए? ज्ञान को अर्जन करबा पे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का वाक्य कहे जो माने सदा प्रभु को भय करते कि तो पूजा लिखा है हितोपदेश 1 पर्व 7 पद को आगे पढ़ो जल्दी। सदा प्रभु को विषय का भय ज्ञान तेणु दाऊद कहते हे बालक हे बालिका माने आसो मु तुमको सदा प्रभुଙ୍କର भय शिखेइबी। ए दाऊद राजा को टिके कहानी हम टिके सुनबा छै। प्रथम सामुएल तार 16 पर्वर 15 किसी अंश पढ़ेगा। जेतेबेले साउल को मंद आत्मा आक्रमण करूछि सेतेबेले साउल कहतंती कौन आम राज्य रे के प्रकार लोक अछि जे ए समस्त बाजा बजेबा द्वारा कौन हम मंद आत्मा टिके पढ़न देवतारी। हां साउलंकर दास माने तांको कहिले देखंतु परमेश्वर को ठारू एक मंद आत्मा आपन को विरक्त करो छे। जेतेबेले काहा को मंद आत्मा धरे ना या काहा को जदी प्रभु मंद आत्मा पठांती ना मन के देखो तार जीवन छटपट अस्थिर हो रे अस्थिर होई खाइले सुख नाही, सोइले सुख नाही, बुलिले सुख नाही। यदि घरे जदी आपनकर बिरयानी भात रता है ततेबे सुख रहबो नाही, या यदि आपन पाखे बहुत टंका पैसा अछि सेथिरे सुख लागबो नाही आपन को। तो ये जो साउल राजा जे परमेश्वर को जो अभिषिक्त व्यक्ति ये परमेश्वर के विरुद्ध रे कार्य करिवा द्वारा बाइबल कहे परमेश्वर ताहा को मंद आत्मा पठेइबे। कि जने मते खाली क्वेश्चन पर तो 2 दिन तळे वास्तव शैतान कोन केमते से कहि के बुझी पारुछ शैतान केमते आसे? ये सब प्रभु पर खेल होके मन की तेणु प्रभु पाखे 3टा दूत थे। प्रथम बहुत दूत माने थे 3टा दूत के मिखाएल, गैब्रिएल और लूसीफर। तो लूसीफर ना कौन? लूसीफर किए? शैतान। से शैतान बास से शैतान राजा मानकर राजा। तो एई शैतान प्रथम कौन थिला? दूत थिला जे परमेश्वर स्तुतिवाद करुथला, गीत गान करुथला। और जो चेला थिला से चेला जितले बसिबा पा इच्छा करले परमेश्वर तने कोन करले ताको दौड़ी दिले काहे से कोनिया बोले काहे बिजली सदृश से पड़िछि अनेक को नै कि आसीछि। सेति पई काहा भीतर जितले बसे शैतान ना से घर में नारखार हे जीवन के था तार आत्मिक जीवन नष्ट हो कली गज्जारी हड़ा कटारे तार जीवन शेष हो। जेतेबेले साउल को परमेश्वर बारंबार कहिले बारंबार बुझले किंतु साउल परमेश्वर को भय न करी परमेश्वर को न डरी ए साउल तांकर बापांकर गधा खुजबा को जति को राजा हे जेति प्रभु तक राजा कहले। आपण जदि रास्ता रे जाउचंती आपण को सुना जदि किले मिली गला आपण तो कोटी कोटी हे जी देबे कि नहीं? एई से व्यक्ति दिला साउल राजा ये परमेश्वर का कथा को सुनला नहीं मनला नहीं तो देखो बोला कि प्रबंध करना एणु जने निपुण
ପାଇ ତାର ଉପର ଟିକେ ପଡେ ଦେବତାରେ ଏ ସାଉଲଙ୍କର ଦାସମାନେ ସାଉଲଙ୍କର ଦାସମାନେ ସାଉଲଙ୍କୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। କୋଉ ମେଡ଼ିସିନ? ये मेडिसिन रे काम कर लोग ये मेडिसिन रे पाइबा लोग ये मेडिसिन रे भलो होबा लोग किंतु ताको दासमान को कहते साउल राजा अरे समस्त विश्व मुक्ति केमिति पाइबे जाई खोजी के तुमे आन कोन ତାଙ୍କୁ କହିଲେ तांको कहिले ଦେଖନ୍ତୁ परमेश्वर को ठारो ଏକ ମନ୍ଦ एक ଆତ୍ମା मंद आत्मा ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରୁଅଛି। आपण को विरक्त करछो केबे केबे तेरे मंद आत्मा भलो कुमार को विरक्त कर जानी तो बेटा परमेश्वर लड़ाई हालेलुया 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 हालेलुया। কিন্তু বহুত সময় আমি অনেক লোককে ধোকা দেখাবা এই চিড়চিড়ি ফিড়ফিড়ি লাগিবা ক্রোধ করিবা এই সব কাম কার গন্ধ তো এই সব তো নাতি শয়তান মন রখি দিয়ে বহুত লোক ওই কিটে কথা চিড়চিড়ি হিসা আগি ଯିବେ ଏମିତି ଲାଗିବ କି ସେ ଘର ପୁରା ଫାଟିଯିବ କଣ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନମ୍ର ହେବେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା हालेलुया। ଆଉ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରି ଶିଖନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ବିନାଶର କାରଣ, କ୍ରୋଧ ସମସ୍ତ ବନକୁ ନିଆଁ ଲଗାଏ। ତେଣୁ ଯାକୁବ କହନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କର କ୍ରୋଧକୁ ତ୍ୟାଗ କର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ବି ଆମେ କ୍ରୋଧକୁ ଛାଡ଼ିବା ତତେ ଦେଖିବି ପରେ ରହ ଆଉ 5ଟା କହିଥିବ ସେ 10ଟା ଯୋଡ଼ିକି ତମକୁ କହିବ। ସେ ହେଲେ ବାଇବେଲ କଥାକୁ ମାନୁଛୁ ନା ଶ୍ବେତାନ କଥାକୁ ମାନୁଛୁ? କା କଥାକୁ ମାନୁଛୁ? ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ସାଉଲ ତୁ ରାଜା ହେଲୁ, ତୁ ଭଲ କାମ କଲୁ, ଦେଖ ତତେ କେମିତି ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପଠାଉଛି। ନ ମାନିବ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ହୁଏ ଆମକୁ? ବେହୋସ ହେଇଯିବ ଘେଟ କେତେବେଳେ ପଢିବୁ କୋଉ ଜାଗାରେ ପଢିବୁ ଜାଣି ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପଠାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣୁ ଜଣେ ନିପୁଣ ବୀଣାବାଦକ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ସେଇ ଲୋକ ଆପଣ ହାତରେ ବଜାଇଲେ ଆପଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ଆପଣ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା हालेलुया ହାଲେଲୁୟା। हालेलुया। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ବାଜା ଆତ୍ମା ବାଜା ଯଦି ବେଶୀ ବାଜିଲେ ବେଶୀ ଛୁଟି ହଉଛି ବାଜା ଆତ୍ମା ବେଶୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଆତ୍ମାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ଆଇଛ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଅଛି। ଏପଟ ସେପଟେ ନାହିଁ ଢଙ୍ଗି ହେଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଢଙ୍ଗି କି ଜଣ କାଲି କହୁଥିଲା ପାଷ୍ଟର ଲାତ ମାରିଲେ ଭୂତ ପଳେଇବ। ଆପଣ ଲାତ ମାରିଲେ ଭୂତ ହବ କିଏ ମନା କଲେ? କି ତ କଣ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି କି ତ କହିଲେ ଦଶରେ ମୁଁ ଭାବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ବୋଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ନା କଣ କେଜାଣି। ସାଉଲଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭୂତ ଆତ୍ମା ବୁଝିବା ସାଉଲଙ୍କ ଜାଗା ମତେ କିଏ ଛୁଇଁବ? ଏଇ ମେଡିସିନ ମତେ କିଏ ଦବ? ଖୋଜିବା ମେଡିସିନ ସେଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାସିଟାମଲ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ଯଦି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗ ହେଲେ କଣ ଦିଆଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ? ଡେଙ୍ଗୁ ମେଡିସିନ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇଯିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ତମେ ଡେଙ୍ଗୁ ମେଡିସିନ ଦେଲେ କଣ ହବ? ସେ ମରିଯିବ ନାହିଁ, ରିଏକ୍ସନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେ କହନ୍ତି ସାପର ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣିକି ବିଛୁ ମନ୍ତ୍ର ହାତ ତୁମେ ଦଉଛ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଳ କରନ୍ତି, ଅଭିଷେକ ନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସେମାନେ କାହାର ଉପରେ ତେଲ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେଇ ଭୂତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ, ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସେ, ମରିଗଲା ସେ ଲୋକ। ସାତଟା ଆତ୍ମା ପଳେଇ ଆସେ। ବାଇବେଲ ଖାଇଛି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଗଲା ପରେ ଆଉ 7ଟା ପଠେଇ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଘୁଷୁରୀ ବଳରେ ପଶିକି ମରିବି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯାଏ। ଆଉ ଲେଖା
ଲେଖା ସେ ଆତ୍ମା କପଡ଼ା କେ ପିନ୍ଧେ ନାହିଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲ ଆତ୍ମା ଅଛି। ସମୟ ଯଦି ଆମର ହନ୍ତା ଷ୍ଟଡି ଯଦି ହନ୍ତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅଛି। ବହୁତ ଆତ୍ମା ଅଛି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧନ୍ତିନି ସେମାନେ। ଏଇଟା କହିଲା ଆତ୍ମା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା କଣ ଜାଣିଛ? ସେମାନେ କବର ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଖାଇବେନି ସେମାନେ, ପିଇବେନି ସେ, ରୋଷେଇ ରହିବେ ସେମାନେ ରାଗିକି ଖାଇବେନି। ମୂର୍ଖ ଆତ୍ମା, କଥା କହିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଅଛି ବାଇବେଲରେ। ଆମ ଟପିକ ଅଛି ନା। ତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପଠେଇଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହେଇଛି? ତୁମ ସାଉଲ କହିଲେ ସାଉଲ ଆପଣ ଦାସମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯେ ଭଲ ବଜାଇ ଯିଏ ପାରେ ଭଲ ବଜାଇ ପାରେ। ଆମର ଏଠି ଭଲିଆ ବଜାଇବା ଲୋକ ହଉଛି ଆମର ଜୁଲୁବା। ଏଥର ଜୁଲୁକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସକାଳେ ନେକ୍ସଟ ଜୁଲୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ ହସୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଯିଏ ଭଲ ବଜାଇ ପାରିବ। ଗୋଟେ କିଛି ପଢନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ବସୁନ୍ତ ବାକ୍ୟ। ଏପରି ଏକ ଜଣ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖି ତାହାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ଆଣ। ତହିଁରେ ଯୁବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଥଲେହେମ ଯୀଶୁର ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଅଛି। ସେମାନଙ୍କର 8 ଭାଇ ଦାଉଦ ଛୋଟ ସାନ। ଟାଇମ ନାହିଁ ନହେଲେ 8 ଭାଇ ଦୁର୍ବଳ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି ମୁଁ ନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କିଏ ତା ନା କଣ ତା ନା ଥିଲା? क्या था? दाऊद। ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଉ ନା, ଦାଉଦ के नहीं नाचते गाते क्या करूंगा वो तो बाबा। ଏଠି ତ ନାଚ କହିଲେ ତୁମେ ନାଚିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ବଡ଼ ଦିନ ବର୍ଷରେ ବାହାରେ ଯୋଉ ନାଚ ଆମେ ଧୁଲି ହୋଇଯାଏ ଆମର। ମୁଁ ବେଳେ ଭାବେ ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେମିତି ନାଚତା ଆମ ପଙ୍ଖା ମାନେ ସେମିତି ହବା ରଖିଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ତାକୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଲାଜ ନାହିଁ। ଦାଉଦ ରାଜା ନାଚି ନାଚି ତାର କପଡ଼ା କୋଉଠୁ ଖୋଲିକି ଜାଣି ପାରିଲା ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ତା ବୋଲି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସେ ନାଚିବା ଯେ ଆମର କପଡ଼ା ବି ଖୋଲିଯିବ। ଏତେ ନାଚି ଲୋକ ହସିବେ ଏତେ ନାଚି। ନାଚିବାର ଟିକେ ଢଙ୍ଗ ଅଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବାର ଅଛି। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ କି ଆମେ ଏମିତି ନାଚିବା ଯେ ଆତ୍ମିକ ନାଚ ନାଚିବା, ଆତ୍ମିକ ନାଚ ନାଚ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେମିତି ନାଚିଲା ବୋଲି ଦାଉଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଥିଲେ ସେ ଦୂର ଦେଖିଲେ କହିଲେ ରେ ରାଜା है କେମିତି ନାଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ तन से मन से धन से प्रभुଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରିବା ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଚେହେରା ସବୁବେଳେ ଚମକୁଥାଏ। ଖାଇବା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, କପଡ଼ା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖୁସି ଅଛି ସେଇ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଇପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ତ ଯାହା କହୁଛି ବେଥଲେହେମ ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯାହାଙ୍କର ନାମ କଣ ଥିଲା? ଦାଉଦ। ଦାଉଦ ଆଉ ଏ ଦାଉଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଳା ବଜେଇକି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ଚଳଉଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଲୋକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏ ଛେଳି ଟୋକା, ଏ ଛେଳି ଚୋରଉଛି, ତାର କଣ ଟାଇମ୍, ତାର କଣ ଗୁଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାରାଜା ଥିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ମାନ କରୁ ନ କରୁ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କରୁ ନ କରୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର କଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଦର ଆପଣ ପାଇଲେ। ରାଜା କହିଲେ ରାଖିବ ଧରି ରେ ପରମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଲାଗିଛି ମତେ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ମତେ ଯାଉନି, ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ଅଛି, ବିଚଳିତ ଅଛି, କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, ପରିବାର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନି, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ପଠେଇଛନ୍ତି। କୋଉମାନଙ୍କୁ? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରି ପଡ଼େ ନା, ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇବେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ। ତ ଦାଉଦ କଣ କହିଲେ? ହେ ବାଳକ ବାଳିକା ମାନେ, ହେ ବନ୍ଧୁକ ମାନେ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଶିଖାଏ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଯଦି କହିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକଟ ଦେବି ଆପଣ ଯିବେ, ଆପଣ ଖୁସି ହେଇକି ଦୁଃଖୀ ହେବେ? ବାପରେ ପ୍ଲେନ୍ ଟିକଟ ପ୍ଲେନ୍ ଉଡ଼ିକି ଯିବେ ନା? ଯଦି ବସ୍ ଟିକଟ ଦେବେ କେତେ ଖାଟୁଡେ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେବା ଖୁସି ରଖନ୍ତି।
ଶୁଣେ ଦାଉଦ ଏସା ଅସା ଦେଖ ଦାଉଦ କଣ କଣ ଗୁଣ ଥିଲା ବାଇବେଲ କହୁଛି ଦାଉଦ ବଜେଇବାରେ ନିପୁଣ ତା ଲୋକ ତାର ବୁଝୁଛନ୍ତି ସରି ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ବଜାଉଥିଲା ଯାହା ଏବେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ସହନରେ ଶିଖୁଛି କେସି ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖୁଛି କେତେବେଳେ 5ଟା କେତେବେଳେ 2ଟା ଟିକେ ଉଠା ଆଉ ସେମିତି ଲୋକ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ମୋତେ ପଢ଼ଉଥିଲେ ସେ ଜାଣ କେବେ ଜାଣୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ନାଇଁ ଥିଲା ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାଗତ ନାଇଁ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଭୋଜିକୁ ବଡ଼ କରି ଜାଣିଛ ସେ ବାଇବେଲ କଲେଜ ଟିଚର ହେଲା ଏମିତି କେସିଓ ବଜେଇ ତା କେସିଓ ବଜେଇବା ଲୋକମାନେ ବାଡ଼ ଭାଇ ନିପୁଣ ଆମର ଅନିତାର ଭାଇକୁ କେହି ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି କେହି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସେ ବଜାରେ କେମିତି ଲାଗେ କେମିତି ବଜାର ସବୁ ମାଷ୍ଟର ଫେଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ଥାଏ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଗୋଟେ ଅଭିଷେକ ଥାଏ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦାଉଦକୁ ସେ ଅଭିଷେକ ଦେଇଥିଲେ କଣ ଲେଖା ତ ବଜେଇବାରେ ନିପୁଣତା ଓ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ବାପରେ ତାର ପରି ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ନା ବାଇବେଲରେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଫାଡ଼ି ଦଉଥିଲେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ତାର ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ବାଘ ଯଦି ଆଟ୍ରିକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ବାଘମାନଙ୍କୁ ଛିଡ଼ି ଦଉଥିଲା କାହାର ବଳରେ ତାର ନିଜର ବଳରେ ନୁହେଁ ତାର ନିଜର ପକ୍ଷୀରେ ନୁହେଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲେଖା ହେଇଛି ବଳରେ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଆଉ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲରେ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ବୀର ଲଢ଼େଇବାରେ ନିପୁଣତା ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ତାପରେ ଓ କଥାରେ ବିଜ୍ଞ କଥାରେ ବିଜ୍ଞ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଆଉ କଣ ଥିଲା ବେଟା ଆଉ ରୂପମାନ ଆଉ ରୂପମାନ ଦେଖିବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିୟୁଟି ପୁଣି ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଏତିକି ଯଦି ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ହେବ ବୋଲେ କିଏ ଜାଣେ ଆମର ପାଦ ରହିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ଗୁଡ଼ା ଚମଡ଼ା ପାଇଲେ ତ କେତେ କଣ ହେଇଯାଉଛ ଆଜି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ କହିଲା ସେ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରି କିନ୍ତୁ ପଛେ ଥିଲା ଅନୁମାନ କଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏ ହେଉଛି ଗିରଫାନ ମସେ ସାନ କାନରେ ପିନ୍ଧିଛି ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗଟେ କେତେ ତାର ବାଳ ଥିଲା ପୁରା ବୁଲେଟ ଯାଉଥିଲା ଝିଅ ବି କେତେ ମତେ ପ୍ରେସ୍ ଲର୍ଡ କହିଲା କି କହୁଛି ମୁଁ ମନେ ମୁଁ ବି ଅନୁମାନସିକ ଥିଲି ଆଜି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ମେମୋରିକୁ ମୁଁ ଟଚ୍ କଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଏ ତ ସେ ଗିରଫାନ ମସେ ତାର ମାନେ ପୁଅ ସାନ ପୁଅ ରାଜା ତାର ନା କହିଲା ଆଜିକାଲି କିଏ ପୁଅ କିଏ ଝିଅ କେମିତି ଜାଣିବ ବୁଲେଟ ଆଜିକାଲି ଟିକେ ବଡି ଫିଲର ହେଇଗଲେ କଣ ନାହିଁ ପୁରା ସାର୍ଟ ବଟନ ଦୁଇଟା ଖୋଲି ଦେଇଥିବ ଇସ୍ପା କଥା ଛାତି ଟିକେ ସେମାନଙ୍କର ହଁ କାଇଁ ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପିଲା ଜିମ୍ ଯାଉଥିଲା ଡେଲି ଆଉ ଡେଲି ସେ ପିଉଥିଲା ଫ୍ରୁଟ ରସ ଏବେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଖାଣେଗା ହେଇଯାଇଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବାଟା ଭଲ ବିଷୟ ଦେହ ପାଇଁ ମନା କରୁନି ବାଇବେଲ କହୁଛି ସମୟ ସମୟରେ ଗଲେ ଦେହ ପାନ ଭଲ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ବି ଭଲ ନୁହେଁ ଏ 5ଟା ଗୁଣ 6ଟା ଗୁଣ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖା ଅଛି ତାହାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଏତିକି ଯଦି ଗୁଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେବ ବୋଲେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚଳୁଛି ମା ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ନେଇ ହବା ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଦାୟ କରି ନା ଏହେତୁ ବଜାଇବାରେ କଣ ଥିଲେ ସେ ନିପୁଣ ନିପୁଣ ଏମିତି ବଜାଉଥିଲେ ଯେ ମହିମା ଆତ୍ମା ବା ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଭଉଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା ସେ ଆତ୍ମା ବି ତାଙ୍କର ବଜାଇବାରେ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ ବଜାଇବାରେ ନିପୁଣତା ହଁ ବଡ ବେଟା ଏହେତୁ ଏହେତୁ ସାଉଲ ଯୀଶୁ ନିକଟକୁ ଯିଶିନିକଟକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ତୁମର ପୁତ୍ର ଦାଉଦ ଯେ ଯେ ମେଷପାଳ ସଙ୍ଗରେ ଥାଏ ମେଷପାଳମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ତାକୁ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ମୋ ନିକଟକୁ ପଠାଅ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଯେମିତି ସାଙ୍ଗକୁ ସେମିତି ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ତହିଁରେ ଟିକେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା କେମିତି ଦାଉଦ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଶୁଣ ପୁଣି ସେ ଆଇଟିଆଇ କି ବିଟିରେ କି କଣ ଟେକ୍ନିକ ପଢୁଥିଲା ପାଠ କୋଉ ଭଲ ତାର ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଦାଉଦର କୋଉ କଲେଜ ମାନେ ସେ ପଢୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ତା କଲେଜ ଥିଲା
ଛେଳି ମେଣ୍ଢାକୁ କୋଉଠି ଘାସ କୋଉଠି ଡାଳ କୋଉଠି ପତ୍ର ଦଉଥିଲା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରାଜା ପୁତଲାକୁ ଯାଅ ଦାଉଦକୁ ଧରି ଆଣ। ତହିଁରେ ଯିସି ତହିଁରେ ଯିସି ରୋଟିରେ ହଁ ନଦାୟକ ଗଧ ହଁ ଏକ କୁମ୍ପା ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭାରେ ଦାଖରସ ରୁଟି ଦେଲେ। ହଁ ଓ ଏକ ଛେଳି ଛୁଆ ନେଇ ଏକ ଛେଳି ଛୁଆ ନେଇ ଆପଣା ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠେଇଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଓ ସାଉଲ ସାଉଲ ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୟ ସ୍ନେହ କଲେ। ହଁ ତହିଁରେ କାରଣ କାହିଁକି ସ୍ନେହ କଲେ? କାରଣ ସାଉଲ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଆତ୍ମା ଅଛି। ଏହାକୁ ଭଲ ହେବାର ଅଛି, ଏହାକୁ ଠିକ ହେବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସାଉଲ କାଜି ପାଇଗଲେ। ସେ ଦାଉଦକୁ ଅତି ସ୍ନେହ କଲେ, ଅତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ। କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଣ କରନ୍ତି, ଆରେ ବିନା ଫାଇଦା ନଥିଲେ କାମ କରିବ। ଆରେ ଭାଇ ଫାଇଦା ପଛେ ଦେଖିବ, ପ୍ରଥମେ କାମ କର। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ତହିଁରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ହେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ହେଲେ। ଏଉତାରେ ସାଉଲ ଯିସିକି କହି ପଠାଇଲେ ଯିସିଙ୍କୁ କହିକି ପଠାଇଲେ। ବିନୟ ମୁଁ କରୁଅଛି ବିନୟ କରୁଅଛି ଦାଉଦକୁ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅ, ମୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ସେ ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛି। ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅଛି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରିବାର ପିଲାମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଇଏ ରାଜାର ବି ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଲେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଭୟ? ଗୀତ ସଂହିତା 34 ପର୍ବର 10 ପଦ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ହେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ହେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର। ହେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ, ହେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ, ହେ ବାଳକବାଳିକାମାନେ, ହେ ଯୁବକମାନେ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ କଣ ହେବ ନାହିଁ? କଣ ହେବ ନାହିଁ? ଯୋଉ ସେ କହନ୍ତି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋର କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ, ମୋର କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ କହେ ଯୁବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବ କ୍ଲେଶ ସେମାନେ କଣ ପାଆନ୍ତି? ସେମାନେ ତୁଷାର ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବେଲ। जंगल का से भूखा रहता है, किंतु सदा प्रभुଙ୍କର ଖୋଜିବା ଲୋକମାନେ, ଭୟ କରିବା ଲୋକମାନେ କି ଭୋକ ସେମାନେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା 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 ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଆସ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖିବା। ହେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନେ, ହେ ତାଙ୍କର ବାଳକବାଳିକାମାନେ, ତୁମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। କଣ ପାଇଁ ଭୟ କରିବା ଆମେ? କାରଣ ଆମେ କେବେ ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ନିଆଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳୁଛି। ବିଶାଳ ଦେଶ, ପଇସା କିଣିବା ଲୋକ ସେ। ଆଜି ଆମେରିକା ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଠେ ପାଉନି। ଆଜି ଆମେରିକା ପାଖରେ ଖାଇବାର ପଇସା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଛି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ନିଆଁ ପଡୁଛି। ଆମେ ଯଦି ଭୟ କରିବା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଖାଲି ଅଭାବ ପୁରା ହବ ତାହା ନୁହେଁ। ଗୀତ ସଂହିତା 128 1-2 ପଦ ମତେ ପଢନ୍ତୁ। ଶୀଘ୍ର ଯିବା, ମୋର ସମୟ ହେଲାଣି। 1-2 ପଦ 128 1-2। ଯେଉଁମାନେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ଲେସେଡ୍ ସେମାନେ, ଆଶୀର୍ବାଦଯୁକ୍ତ ସେମାନେ। ତାପରେ କାରଣ ସେ ଆପଣ ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଭୋଜନ କରିବ, ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି ସୁଖୀ ହେବ।
ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ସୁଖ ଦରକାର କି ନାହିଁ? ଯାହାକୁ ଦରକାର ହାତ ଟେକନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦରକାର। ଏ ସମସ୍ତେ ସୁଖ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୌଡ଼ିବା ଅଲଗା ଅଲଗା ରାସ୍ତା ସେମାନଙ୍କର ଅଛି। ତଥାପି ବହୁତ ଲୋକ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ମେହନତ କରିକି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବସିକି ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଖ କେତେବେଳେ ମିଳିବ? ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଡରିବ। ଦାଉଦ 8ଟା ଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ, ତା କପଡ଼ା, ତା ଖାଇବା, ତା ରହିବା, ତା ଭଲ ସବୁ ଦାଉଦର ଅଲଗା ଥିଲା, ଏକଦମ ନିମ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ତାକୁ ମନ ଦେଇଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ମନଟି, ସେଇ ସୁନ୍ଦର ମନଟି ପାଇଁ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମହାରାଜା ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah. ତା ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଛୁଇଁ ଛୁଇଁ କହୁଥିଲେ, କାରଣ ଦାଉଦଙ୍କର ଭଲ ପୋଷାକ ନଥିଲା, ଦାଉଦଙ୍କର ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଥିଲେ, ଖାଇଛି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲେ, କାରଣ ଦାଉଦକୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ ଦାଉଦକୁ ନୀଚ ଦେଖୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟର ପରିବାର, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମର ସ୍ଥିତି କଣ ହେଇଯାଏ? ବଦଳିଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସବୁଦିନ ଆମ ସ୍ଥିତି ଗରିବ ରହିବାର ମନ ରଖିବେ। ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୋ ଜୀବନ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଶୁଣିଛି, ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ଯେ ଗରିବ ରହିବ ତାହା ନୁହେଁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆଜି ଯିଏ ଧନୀ ଅଛି ସେ କାଲି ଗରିବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯିଏ ଗରିବ ରହିବ ସେ ଦିନେ ଧନୀ ହେଇପାରିବ। ମନେ ରଖିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ କୁଆ ସମୁଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ଭଉଣୀ ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଅଛୁ? ତୁ ତ ସମୁଦ୍ର କୁଆକୁ କହୁଛୁ, ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ଗର୍ବ କରୁଅଛୁ? କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ସମୁଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଉଠେ କୋଉଠି ପଡେ? କୋଉଠି ପଡେ? ତଳେ ପଡେ ତାର ଜୁଆର। ସତ କଥା କି ମିଛ କଥା? କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପିଇପାରେ କି? ପିଇପାରେ କି? କାରଣ ସମୁଦ୍ର ପାଣି କଣ ଅଟେ? ଲୁଣିଆ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ କୁଆ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠେ ସେତିକି କୁଆର ପାଣି କଣ ଥାଏ? ମିଠା ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁଆ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଖକୁ ଆସୁ ଆମେ? କାହା ପାଖକୁ ଆସୁ ଆମେ? କୁଆ ନିକଟ କୁଆ ଆମେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେ ଉପରକୁ ଉଠୁନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ଉଠୁନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚା କରିବେ କେହି ତୁମକୁ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ହସ୍ତକୃତ ପରିଶ୍ରମର ଭଜନ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଯାହା ପରିବାରକୁ ଯିବ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦୁଃଖୀ, କେହି ସୁଖୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଖକୁ ଯିବା ଆମେ। ଦୈତ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବ 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦକୁ ଦୟାକରି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦୈତ ପୁସ୍ତକ 10 ପର୍ବ 1 ଆଉ 2 ପଦ। କାଇସରିଆ ନଗରରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇତାଲିକ ନାମକ ସେ ଇଟାଲୀ ନାମକ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଉ ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସପରିବାର, ଜଣେ ନାହିଁ, 2 ଜଣ ନାହିଁ, 3 ଜଣ ନାହିଁ, ସପରିବାର। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସପରିବାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ପାଳକ ଯଦି କାହା ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବ, ଆମ କଥା କହିଦେଉଛି, କାହାରି ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗଲେ କେମିତି ହୁଏ? ଲୋକ ଆଗରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ବସିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଆମ ଘରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅଛି, ହପ୍ତାହକୁ କି ମାସକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପଡ଼ିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିବାର ସହିତ ବସି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ହଉଛି କି ଏମିତି? ହଉଛି? ବାଇବେଲ କହେ ଇଟାଲୀ ନାମକ ଜଣେ ସେନାପତି, ମାନେ ହାଇ ଲେଭେଲ, ହାଇ ପୋଷ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ବି ଟାଇମ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. ହାଲେଲୁୟା। Hallelujah.
ଆମେ କହୁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ଟାଇମ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥ, ଆଜି ତୁମେ କହୁଛ ଟାଇମ ନାହିଁ, ସମୟ ନାହିଁ କହୁଛ, ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ କହିବେ ତୁମେ ଡାକିବ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ଟାଇମ ନାହିଁ କହିଲେ ସେଦିନ ତୁମେ ବୁଝିଯିବ। ମୁଁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲି, ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା, ମୋ ଉପବାସ, ମୋ କୌଣସି ବିଷୟରେ ନଥିଲା, କେବଳ କାମ ମୋର ବିଜନେସ। ମତେ ପ୍ରଭୁ ଧରିଲେ, ଶିଖେଇଲେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଶିଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟକୁ ରାତ ମାରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଦିନ ଏମିତି ସମୟ ତୁମକୁ ଆସିବ ତମର କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ଯିଏ ଇଗ୍ନୋର କରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ, ଏମିତି ଦିନ ସମୟ ଆସିବ সেই ব্যক্তি দিনে আপনার কথা কে বেশি ইগনোর করবে। মনে কি এই কোন ছিল দেখুন, এটাই নামক জনে সেনাপতি সুবেদার, এতে হাই লেভেল পোস্ট, গভর্নমেন্ট পোস্ট আছে, তারপরে অনেক কাম সেনাপতি কইলে আজি বর্তমান ডেটে লেখা আছে মন্ত্রী মানক সে বিয়ে হব। বিজি লোক, বিজি পার্সন কিন্তু লেখা আছে বাইবেলে, সে সদা প্রভুকে কোন করতে পড়ন্ত ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଡା ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହଁ ଲେଖା ଅଛି ବାଇବେଲରେ, ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କରୁଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ କାହା ଥିଲା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, ବିନା ଭକ୍ତିରେ ଈଶ୍ୱର ପାଇବେନି ଆପଣ, କେବେ ପାଇବେ ନାହିଁ, କେବେ ପାଇବେନି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖା ପଡିବ? ଆଉ ସପରିବାରରେ ଭାଇବେ କହେ ସପରିବାର ସମସ୍ତେ ସେଦିନ ଛୁଟି ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ, ଉପବାସ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଜିଉତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ପାରିବାରିକ ଚାନ୍ଦା କେତେ ହୁଏ? 50 ଟଙ୍କାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା, ତାକୁ 10 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ଟଙ୍କାଟେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଦାମ 5 ଟଙ୍କା ବାହାରେ। ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया, ହାଲେଲୁୟା, हालेलुया। ପାଷ୍ଟର ତୁମ ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ମନ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ବାଇବେଲ କହେ ଯିଏ ରାଖିବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ସେ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ? କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ, ପ୍ରତିପାଳକ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ବତେଇବା ପାଇଁ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବେ ନାହିଁ, ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ ଆପଣ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ବାଇବେଲ କହୁଛି, ତୁମେ କୁହ ଶୁଣନ୍ତୁ ବାବା, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେବା ନାହିଁ। जो इंटाई सेनापति एते बिजी लोग तथापि से प्रभु के पाखरे बसिकी आंटी की प्रार्थना करूची। और कोन लिखा है? से ଲୋକମାନଙ୍କୁ और लिखा है से ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ। बापरे बहुत दान देउଥିଲେ। जो जगह दान कथा पड़े बोला समस्त विश्वासमान करब। बेसी कथा कहि दे हाइट होई गला। जेमती क्रिमी मेडिसिन करला पिता छाप केते करे कि हमर इभा खाइबो। बेसी पिता का भलो पखी था जानी छो अमेरिका रे गोटे लोक आज काली मरी गला, बिया पुडी पिता पाखरे अरब टंका भी गला, जीवन भी गला, तार बिल्डिंग भी गला, तार सब भी पड़े। बिली गेट जानी छो? बिली गेट नाम पड़ी छो? किए बिली गेट? किए बिली गेट किए? पृथ्वीर धनी व्यक्ति, ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେରକୁ ସେ ତିଆରି କରି ଲାଖ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରେ। ସବୁ ତାର ୱାର୍ଲଡର ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜାଣିଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଦିଏ? ଆଗ 90% ଦଉଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଦେଇଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ। ଟାଟା ଏବେ ମନ ଲାଗିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ବମ୍ବେରେ କ୍ୟାନ୍ସର ମେଡିକାଲ ତାଙ୍କର ଅଛି, ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ଭଲ ବନାଇଛି ତାଙ୍କର। ଆଗ ତ ରଖୁଥିଲେ 80%, 90%। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ସମୟ ଆସିଲା ଟାଟାଙ୍କର ସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। କାହିଁକି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ, ହାତ ଗୋଡ଼ ବି ହଲେଇବେ ନାହିଁ, ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବୁ। କେମିତି ଯିବେ? ବିନା ହାତ ଗୋଡ଼ ହଲେଇକି ଯିବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ? ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କିଛି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିକୁ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର ନିମିତ୍ତ ହେବା ପାଇଁ
ବାଇବେଲ କଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଆସିଲେ? କୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛାଡି କୋଉଠିକୁ ଆସିଲେ? ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆସିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡିକି ଆସିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଛାଡି, ହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯେ କେତେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା। ସେ ଇଟାଲିର ସେନାପତି ଜଣେ ଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆମେ ଲେଖାଛି କଣଟା? ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଖାଲି ଦାନ ଦଉନଥିଲେ। ଆମର ଏଠି ଉଲ୍ଟା ହୁଏ। ଆମର ସଞ୍ଜୟ ପ୍ରମାଣ ଦାନ ଦେଇଦେଲେ କାମ ସରିଗଲା, ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦାନ ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ଦିନେ ନିଜେ ଆଣ୍ଠିକି ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି କି? ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ସେଇ ପଢିବା ତଳକୁ ପିତର ଆସି କହୁଛି, ହେ ସେନାପତି, ତୋର ଦାନ ବି ଆଉ ତୋର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଣ କରାଗଲା? ଶୁଣାଗଲା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକର 13 ପର୍ବର 15 ଶ୍ଲୋକକୁ ପଢନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ 10:25 ପଦକୁ ଟିକେ ପଢି ଦେଖା। 10:35 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିରେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଜାତି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ ହଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ଆମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଭୟ କରି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ, ସେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହୁଏ, ଏହା ମୁଁ ସତ୍ୟ ବୁଝେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଭୟ କଲେ ବି ହେବନି, ଧର୍ମ ଜନ୍ମ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଦିନ ସେଇ ସେନାପତି, ସେଇ ସୁବେଦାର କଣ କଲେ? ଭଗବାନ ସହିତ ବସୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଖାଲି ବାଇବେଲରେ ସେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। 5ଟା ଆଣ୍ଠି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଠା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ତାକତ ହେବ ନାହିଁ। 5ଟା ଆଣ୍ଠି ଯଦି ଗୋଟେ ନହେଲେ ଆପଣ ଭାତ ଖାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ এই 5ଟି ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହେବା କଥା। କଣ କଣ ହେବା କଥା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି କଣଟା? ଭୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କଣଟା? ପ୍ରାର୍ଥନା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କଣଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି କଣ ହଉଛି? ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଦାନ ଦେବାଟା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କଣଟା? ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣଟା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବା, ତାର 13ର 15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ କରିବ। ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଁ, ଓ ଭାଗବତୀ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପରେ ଭାଗବତୀ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତି। ସମାଜ ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏହା କହି ପଠାଇଲେ, ଭାଇମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପଦେଶର କଥା ଅଛି, ତେବେ କହନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ପାଉଲ ଠିଆ ହୋଇ ହସ୍ତରେ ସଙ୍ଗୀତ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭୟକାରୀମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣ। କଣ କର? ଶୁଣ ଲେଖାଇଛି। ଶୁଣିବା। କାହିଁକି ଶୁଣିବା? ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ? ବିଶ୍ୱାସ ଜାତ ହୁଏ ଲେଖାଇଛି ବାଇବେଲ। ନ ଶୁଣିଲେ ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଦାଉଦ କହିଲେ, ତୁମେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେ ଭୟ କର। ଭୟ କଲେ ଖାଲି ଯେ ଅଭାବ ଦୂରିବ ତାହା ନୁହେଁ, ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ତାହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଆମେ କଣ ପାଉ? ପାପରୁ ବଞ୍ଚିତ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ, ଅଭାବ ଶ୍ରାପରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇବ ତାର ଏକ ପର୍ବ ଏକ ପଦ ପଢିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। ଦୟାକରି ପଢିବା ଆଉ ଶେଷ କରିବା। ଉସ୍ ଦେଶରେ
ପାରସ ଦେଶରେ ଆଇବ ନାମକ ଆୟବ ନାମକ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଥିଲେ। ହଁ, ଆଉ ଆଉ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ସିଦ୍ଧ ଓ ସରଳ ସରଳ ଓ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀ ଲୋକ ଥିଲା। କିଏ ଆଇବ ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଗଲା ପରେ ବି ଆଇବ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥିର ରହିବ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ଓ କୁକ୍ରିୟାକାରୀ ଥିଲା। ବସ୍ ବସ୍ ବସ୍। ଆଇବ କଣ ଥିଲେ? ଭୟକାରୀ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର। ଭୟକାରୀ ଗଲେ ଶୈତାନ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରୀକ୍ଷା କଲା, କିନ୍ତୁ ଜୟ ହେଇପାରିଲା। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମେ ଖାଲି ବାଇବେଲକୁ ପଢି ଦଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଅଂଶ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦଉଛୁ। ମୁଁ କାଲି ପଚାରୁଥିଲି, କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ମେଡିସିନ ଦିଏ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ମେଡିସିନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭିଟାମିନ ଗୁଳି ବି ଆମକୁ ଦିଏ। ଭିଟାମିନ ଗୁଳି ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଦିଏ ଆମକୁ? ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ଭିଟାମିନ ଦିଏ। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ ତାରଠୁ କଣ ଦିଏ? ରୋଗ ନିବାରଣ ପାଇଁ ସେ ମେଡିସିନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଏ। ଖାଲି ଗୋଟିଏ ମେଡିସିନ ଖାଇଦେଲେ ଆମେ ଭଲ ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଡରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥରେ ଆମେ ଚାଲିବା, ବାଇବେଲ କହେ କୋଷ ଦେଶକ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଆଇବ ସେ ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିଲେ? ଭୟ କରୁଥିଲେ, ଡରୁଥିଲେ। ଖାଲି ଡରୁ ନଥିଲେ, କାଲି ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାପ ନ କରିବେ ବୋଲି ବାପା ଭୋର ଉଠିକି କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଉଲ୍ଟା ବାପା ମାନେ ହେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ବାପା ମାନେ ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛୁ, ମା ମାନେ ତମେ ଘରେ ରହୁଛ, ତୁମେ ମା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କାହା ପାଇଁ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବାପା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୀତ ସ୍ମୃତ ଲେଖା ଅଛି 128:4 ପଦ, ଧନ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷ ଯିଏ ସଦା ପ୍ରଭୁ କଣ କରେ? ଭୟକୁ ଲେଖାଛି ବାଇବେଲରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆପଣ ପାଷ୍ଟର, ଆପଣଙ୍କର ମେଗା ପାଷ୍ଟର ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ଯଦି ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ, ମିଳିତ ଭାବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯଦି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ନ ହେବା, ତ କି ଜାଗ୍ରତ ହବ? କି ଜାଗ୍ରତ ହବ? ତେଣୁ ଖାଲି ବାଇବେଲରେ ଆଇବ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯଦି ପାପ ନ କରନ୍ତୁ, ତାର 3 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଦେଖନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ପତ୍ତି 7,000 ବିଷ ଓ 3,000 ପୃଷ୍ଠ ଓ 500 ଚାରି ପଦ ପଢ। ଆଉ ଆଉ ତାହାର ପୁତ୍ରମାନେ ତା ପୁତ୍ରମାନେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦିନରେ ଆପଣା ଆପଣା ଗୃହରେ ଭୋଜ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭୋଜନପାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ 3 ଭଗ୍ନୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ପୁଣି ପାଳିକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଭୋଜନ ଦିନ ଗତ ହୁଅନ୍ତେ ଆଇବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପବିତ୍ର କଲେ ଓ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ହୋମ ବଳି ଉତ୍ସବ କଲା। କାରଣ ଆଇବ କହିଲେ ହୋଇପାରେ ଆମର ପୁତ୍ରମାନେ ପାପ କରିଥିବେ ଓ ମନେ ମନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିବେ। ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲା ବିଗିଡ଼ି ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଝିଅ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲା ଆଜି କଥା ଶୁଣୁନି। ଯାଇକି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଖାତାଟି ଚାନ୍ଦାଟା ଧରି ପଠେଇଦେଲେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସରେ ନାହିଁ। ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଯାହା କହିବ ତାକୁ ଆପଣ ଘରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ,
ଘରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପିଲାମାନେ ସେ କଥାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ତୁମେମାନେ ଭୋର ଉଠିକି ବାପା ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତୁମେ ଶିଖ। ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ବିନାଶରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି। ବାପା ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ମା ଦୁଇ ଗୁଣ ଗୁଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲା, ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖାଲି ଟଙ୍କା କମେଇକି ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷ, 128 ପଢିବ ଗୀତ ସଂହିତା, ଧନ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଣ କରେ, ଭୟ করে। তার কাছে এইপরি আশীর্বাদ সে পাইবে লেখাইছে। বিনা ভୟରେ আশীর্বাদ পাইবনি কেবে তুমি। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଆଇବ ଭୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଡରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋଲି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି 4 ଗୁଣ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପିଲା ପରିବାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଝିଅ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଯାହା ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପରିବାର, ଆସୁ ଆଜିର ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ଶେଷ କରିବି। ଉପଦେଶକ ଆଉ ତାର ଲାଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢିକି ଶେଷ କରିବା। 12 ପର୍ବର ଉପଦେଶକ ତାର 12 ପର୍ବ, ଉପଦେଶକ ତାର 12 ପର୍ବ ଆଉ ତାର 13 ପଦ ପଢିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ସାର କଥା ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ସାର କଥା ସବୁ ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଓ ସବୁ, ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର, କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ତାର କର୍ମ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷର କର୍ମ ଅଛି, ନିଜ ପରିବାର କିପରି ପୋଷିବ, ଘର ଚଳେଇବ, ଅର୍ଥ ଦେବ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବା, ସେମିତି କର୍ମ ଅଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲ କହେ ମଣିଷର କର୍ମ କଣ ଅଟେ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଡରିବା ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥାଅ ସେ ଘରେ କେବେ ବି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବେଲ କଣ କହେ, ଗୀତ ସଂହିତା 22ର କେତେ ପଦ, 6 ପଦକୁ ପଢିକି ଶେଷ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବାଳକର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ 4 ପଦ ନମ୍ରତାର ଓ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟର ପୁରସ୍କାର ଧନ କଣ ଲେଖାଛି ବାଇବେଲରେ? ଧନ କଣ ଲେଖାଛି? ଧନ ଧନ କେମିତି ଆସେ? କିନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ କମାଉଛି, ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, ମୁଁ ଲୁଟି ଯାଉଛି, 12 ଘଣ୍ଟା କଟୁଛି, 12 ଘଣ୍ଟା ବେଚା ମାରୁଛି, ଏ ଝାମୁଛି, ତେବେ ତୁମକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦଉଛି। କଣ ଲେଖାଛି ବାଇବେଲରେ? ଧନ କାହାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ଓ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ କାହାର? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର। ଓ ଜୀବନ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ସେଥିପ୍ରତି କଣ ଲେଖା ଅଛି? ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ପୁରସ୍କାର କଣ ଅଟେ? ଧନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ଆଉ 4ଟା ବିଷୟ। এই 4ଟା ବିଷୟ ପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ରେଣ୍ଡି ଯୋଉ ଗୋଳର ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି ଅଛି ନା, ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ, ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନମ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯୋଉମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ, ଜନ, ମାନ, ସମ୍ମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲେଖାଛି ବାଇବେଲରେ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ କଣ ଲେଖାଛି? ସଦାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଦୁଃଖ ଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ସମର୍ପିତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁଣା କେବେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ବାଇବେଲ ପଢିଲୁ, ହେ ଯୁବତୀ, ହେ ତାଙ୍କ ସତ୍ଭକ୍ତ ମାନେ, ଆସ ମୁଁ ତୁମକୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭୟ ଶିଖେଇବି। ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, କେହି ପଚାରୁ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମହାରାଜା କଲ ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ସମୟରେ ବଡ଼ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା